Good morning to all of you. Myself Rakhi Vilas Bhagwat from Physics Department JD Patil Sangurkar Mahavidyalaya Daryapur. In last lecture, we started Unit 5, that is the Introduction to some basic concept of the electric network. In last lecture, we have already discussed about the basic component or basic concept of the electron. Now, next we will start the network theorem. I share some screen. Okay. So now we starting network theorem. The network theorem, the first part is the Thevenin theorem. In last lecture, we have already showed that the where is network theorem used. Network theorem the complicated circuit. आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं की नेटवर्क थेरम आपण अशा ठिकाणी यूज करू शकतो जिथे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आहे अँड इट इज सॉल्व विदाउट दी मॅथमॅटिक्स ओके इट इज सॉल्व विदाउट दी मॅथमॅटिक्स नाउ दी network theorem is divided into three theorem Thevenin theorem, Norton theorem and superposition theorem. Firstly we will discuss about the Thevenin theorem. So what is the Thevenin theorem? This statement, a linear device network which contains one or more voltage source or resistance can be replaced by single voltage source and series equivalent circuit. Okay. तर थेवेनियन थेरम काय सांगते थेवेनियन थेरम म्हणते a linear active network which contain one or more voltage or resistance can be replaced by single voltage source and series equivalent circuit. आता जर सपोज एखाद्या थेवेनियन थेरम मध्ये जर तुमच्या एखाद्या सिंपल सर्किट मध्ये मोर नंबर ऑफ दी व्होल्टेज किंवा रेजिस्टन्स सोर्सेस असेल तर त्या रेजिस्टन्स सोर्सेसचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं सिंगल व्होल्टेज सोर्स अँड दी सिंगल रेजिस्टन्स. जर सपोज तुम्ही एखादं सर्किट बघितलं त्या सर्किट मध्ये 2 व्होल्टेज आणि 3-4 रेजिस्टन्स असेल तर त्या 2 व्होल्टेजचं सॉरी 2 व्होल्टेजचं कन्व्हर्शन सिंगल व्होल्टेज मध्ये होईल आणि 3-4 रेजिस्टन्स असेल त्याचं कन्व्हर्शन हे सिंगल रेजिस्टन्स मध्ये होईल आणि जो तुमचा सिंगल व्होल्टेज सोर्स आणि सिंगल रेजिस्टर आहे ते एकमेकाला कसे राहील सिरीज मध्ये कनेक्टेड राहील. कशाला कनेक्टेड राहील सिरीज मध्ये. ओके. This is the linear active network which contain one or more voltage source and resistance can be replaced by single voltage source and series equivalent resistor. शॉर्ट मध्ये सांगायचं की जास्त प्रमाणात असलेले व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्सचं कन्व्हर्शन सिंगल व्होल्टेज आणि सिंगल रेजिस्टर मध्ये करण्याचं काम कोण करते थेवेनियन थेरम करते. पण ज्यावेळेस तुमचा जो सिंगल रेजिस्टन्स तयार होतो तो सिंगल रेजिस्टन्स हा जो आहे ईएमएफ बॅटरीला सिरीज मध्ये कनेक्टेड राहील. कसं राहील सिरीज मध्ये. That is, any network can be replaced by equivalent circuit consisting any voltage source, only voltage source and series resistor as shown in figure. This is the figure of the Thevenin theorem equivalent circuit. Okay. Next is the procedure. Suppose we consider this circuit. Okay. Suppose we consider this circuit. In Thevenin theorem, we have to find out Thevenin resistance RTS and Thevenin voltage VTS. Okay. Thevenin theorem मध्ये आपल्याला थेवेनियन रेजिस्टन्स आणि थेवेनियन व्होल्टेज फाइंड आउट करायचा. जर सपोज आपण इथे कन्सिडर केलं एक सर्किट कन्सिडर केलेलं आहे त्या सर्किट मध्ये दोन रेजिस्टन्स आहे R1 and R2 and RL is the roll resistor and E is the EMF battery. Now here we have to find out the Thevenin resistance and Thevenin voltage by using the Thevenin theorem. Okay. आता फर्स्टली माइंड मध्ये लक्षात ठेवा थेवेनियन थेरम काय सांगते जर तुमच्या सर्किट मध्ये वन और मोर रेजिस्टन्स असेल तर त्याचं रेजिस्टन्सचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होईल सिंगल रेजिस्टन्स मध्ये होईल. आता इथे दोन रेजिस्टन्स R1 आणि R2 मोर दॅन वन रेजिस्टन्स आहे तर ह्या रेजिस्टन्सचं आपल्याला कन्व्हर्शन कशामध्ये करावं लागेल सिंगल रेजिस्टन्स मध्ये करावं लागेल आणि इथे व्होल्टेज एकच असल्यामुळे इथे कन्व्हर्ट करायची गरज नाही. Okay. Nextly we have to find out the RTS and VTS.
Firstly, what is the procedure? The first procedure says that the remove the load resistance from the network of the index and mark remaining two terminal. Okay. First काय सांगते, हा जो लोड रेजिस्टन्स आहे RL, हा लोड रेजिस्टन्स RL रिमूव्ह करायचा आहे. तर हा लोड रेजिस्टन्स RL रिमूव्ह केल्यानंतर काय होईल, टर्मिनल ए आणि टर्मिनल बी काय होईल, ओपन होईल. टर्मिनल ए आणि टर्मिनल बी काय होईल, ओपन होईल. ओके. त्याच्यानंतर सेकंडली फाइंड दी RTS. फर्स्टली वी हॅव टू फाइंड आउट दी RTS, दॅट इज थेवेनियन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. तर प्रोसिजर सांगते, फाइंड दी RTS by shorting all voltages source and open circuit containing on open circuiting all current source. जर तुम्हाला RTS फाइंड आउट करायचं असेल, हा टर्मिनल ए आणि बी RL मुळे ऑलरेडी ओपन झाला आहे, पण ई पण काय करायचं आहे, रिमूव्ह करायचा आहे. व्होल्टेज सोर्स पण काय करायचा आहे, शॉर्ट करायचा आहे. जर हा आपण व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट केला तर R1 आणि R2 डायरेक्टली काय राहील, एकमेकाला कनेक्टेड राहील. ओके. या टाइपची तुम्हाला डायग्राम भेटेल. ओके. या टाइपची तुम्हाला डायग्राम भेटेल. इथे इंटरनल रेजिस्टन्स R आहे. ओके. इथे ई आणि इंटरनल रेजिस्टन्स R आहे. जर तुम्ही ईएमएफ सोर्स रिमूव्ह केला आणि शॉर्ट सर्किट जर बनवलं तर तुम्हाला या टाइपचे सर्किट भेटते. ओके. लक्ष देत आहे. याच्यातून आपण काय केलेलं आहे, आरटीएस काढताना शॉर्टिंग ऑल व्होल्टेज, व्होल्टेज काय केलेला आहे, शॉर्टिंग केलेला आहे. इथे जो स्मॉल आर आहे तो काय आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स आहे. आणि आरएल जर रिमूव्ह केला तर तुम्हाला ह्या टाइपची सर्किट भेटते. ओके. वी गेट दिस टाइप्स ऑफ दी सर्किट. ओके. रिमूव्ह आरएल and read the circuit as shown in figure B. Okay. Now जर आपण फर्स्ट प्रोसिजर मध्ये आपण काय करणार आहे, फर्स्ट प्रोसिजर मध्ये आपण फक्त रिमूव्ह आरएल करणार आहे. जर रिमूव्ह लोड रेजिस्टन्स केलं तर तुम्हाला ह्या टाइपची सर्किट भेटते. ओके. या टाइपच्या सर्किट मध्ये जर आपण रिमूव्ह आरएल केलं, ती सर्किट काय होते, हे सर्किट काय होईल, मग ओपन राहील. टर्मिनल ए आणि बी काय राहील, ओपन राहील. दॅट इज त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टन्स R2 फाइंड आउट करणार. व्होल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टन्स जर R2 फाइंड आउट करायचं असेल तर इथे आपल्याला काय लावावं लागेल, ओहम लॉ लावावा लागेल. ज्यावेळेस आपण इथे ईएमएफ बॅटरी ऑन केली त्यावेळेस काय होईल, रेजिस्टन्स R1 आणि रेजिस्टन्स R2 मध्ये काय होईल, करंट फ्लो होईल. रेजिस्टन्स R1 आणि रेजिस्टन्स R2 मध्ये काय होईल, करंट फ्लो होईल. दॅट इज दी suppose we have to find out voltage across the resistance R2. Voltage across the resistance R2. This voltage VOC will be equal to voltage drop across R2, that is VOC equal to IR2. Okay. याच्यामध्ये जर व्होल्टेज फाइंड आउट करायचं असेल तर किती राहील, बाय युजिंग ओहम लॉ V equal to IR, V equal to IR2. म्हणून ह्याच्यामध्ये जो व्होल्टेज राहील तो किती राहील, मग IR2 राहील. IR2. Now current I, total current I can be given by I equal to V upon R1 plus R2 plus small r plus small r. ओके. इथे थोडीशी गडबड झालेली आहे, R3 नाही पाहिजे, इथे पाहिजे स्मॉल r पाहिजे. ओके. नाउ जर आपल्याला ह्याच्यामधून जाणारा करंट काढायचा असेल तर तुमच्या लक्षात येत असेल V equal to IR राहतो, V equal to IR राहतो. दॅट इज I इक्वल टू काय येईल, मग V बाय R राहील, V बाय R. पण इथे इंटरनल रेजिस्टन्स, हा रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स एकमेकाला कसे आहे, सिरीज मध्ये आहे. सिरीज मध्ये असल्यामुळे आपण कसं लिहितो, R प्लस R1 प्लस R2. दॅट इज I इक्वल टू E अपॉन R1 plus R2 plus R, where R is the internal resistor. Therefore, Thevenin voltage is given by VTH equal to VOC. That is VOC equal to काय consider केलं आपण, IR2. Now I ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली. I ची व्हॅल्यू काय आहे, E upon R1 plus R2 plus R. इथे स्मॉल r पाहिजे, नॉट R3. इथे स्मॉल r पाहिजे. मग I ची व्हॅल्यू इथे पुट केली, we get E equal I ची व्हॅल्यू या इक्वेशन वरून जर प्रूफ केली तर तुम्हाला भेटते
E upon R1 plus R2 plus small r into हा R2. हा काय झाला R2. Now ओके, आता तुम्हाला थेवेनियन व्होल्टेज भेटला. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट दी थेवेनियन रेजिस्टर. वी हॅव टू फाइंड आउट दी थेवेनियन रेजिस्टर. आता जर तुम्हाला थेवेनियन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण प्रोसिजर मध्ये काय म्हटलेलं आहे, टू फाइंड RTH बाय शॉर्टिंग ऑल व्होल्टेज सोर्स अँड ओपन सर्किटिंग ऑल करंट सोर्स. ओके, आता जर आपण सगळं काय केलं, ही काय केलंय, शॉर्टिंग केलेलं आहे आणि लोड रेजिस्टन्स काय केलेला आहे, मूव्ह केलेला आहे. लोड रेजिस्टन्स काय केलेला आहे, रिमूव्ह केलेला आहे. मग आपल्याला आरटीएस फाइंड आउट करायचं असेल तर फर्स्टली आपण काय म्हणू शकतो, या सर्किट मधून R1 आणि हा स्मॉल R आणि हा R1 काय एकमेकाला सिरीज मध्ये आहे. हा इंटरनल रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टन्स R1 काय आहे एकमेकांना सिरीज मध्ये आहे. सिरीज मध्ये असल्यामुळे आपण इथे काय लिहू शकतो, R प्लस R1. आता R प्लस R1 हा टोटल रेजिस्टन्स झाला. मग हा R प्लस R1 R2 ला काय आहे, पॅरलल मध्ये आहे. हा R प्लस R1 R2 ला काय आहे, पॅरलल मध्ये आहे. लक्षात येते का, हा स्मॉल इंटरनल रेजिस्टर आणि R1 एकमेकाला सिरीज मध्ये असल्यामुळे आपण इथे काय लिहिणार, R प्लस R1. आणि हा R प्लस R1 जो टोटल रेजिस्टन्स आहे तो R2 ला काय आहे, पॅरलल मध्ये आहे. पॅरलल मध्ये असल्यामुळे आपण कसं लिहिणार, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स R2 काय आहे, R1 प्लस R ला पॅरलल मध्ये आहे. दॅट इज दी R2 इज पॅरलल टू R1 प्लस R. R2 is parallel to R1 plus R. That is, we know that in parallel combination we can be written as R2 into R1 plus R upon R2 plus R1 plus R, which is known as the Thevenin resistor. Okay, which is also known as the Thevenin resistor. The equivalent circuit can be drawn as the with the RTS. This is the आपल्याकडे मोर नंबर ऑफ रेजिस्टन्स होते, त्याचं कन्वर्शन आरटीएस मध्ये झालं आणि व्हीचं व्हीटीएस. दिस इज थेवेनियन इक्विव्हॅलेंट सर्किट. ओके, हे झालं तुमचं थेवेनियन थेरम. हे झालं तुमचं थेवेनियन थेरम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम. ओके, what is the maximum power transfer theorem? Firstly, if particular circuit contain variable load and we need to find at the what value of load network deliver maximum power to the load. आता एखाद्या सर्किट मध्ये लोड रेजिस्टन्स असेल आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर कोणत्या लोड वर मॅक्सिमम पॉवर राहील, तर ते कुठून फाइंड आउट करणार आपण, बाय युजिंग मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम. जर तुमच्या सर्किट मध्ये सपोज 1 ओहम 2 ओहम 3 ओहम असे 100 ओहम पर्यंत लोड रेजिस्टन्स असेल, ज्यावेळेस जर तुमची करंट फ्लो होत असेल त्यावेळेस तुमचा पॉवर एक्झॅक्टली 1 च्या 100 मध्ये कुठं मॅक्सिमम भेटते. मे बी ते 40 ला भेटू शकते, 50 ला भेटू शकते, 30 ला भेटू शकते, 60 ला भेटू शकते, पण एक्झॅक्टली पॉवर कुठं मॅक्सिमम होते ते कुठून काढणार आहे, पण बाय युजिंग मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम. So what is the tell us the maximum power theorem? The statement of maximum power theorem said that when resistance of load is equal to Thevenin resistance of network, then load will be receive maximum power. The maximum power theorem काय सांगते, तुमचा maximum power केव्हा भेटेल, ज्यावेळेस तुमच्या लोड रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू आणि थेवेनियन रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू सेम असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला पॉवर कसा भेटतो, मॅक्सिमम भेटतो. आलं लक्षात. जर तुमच्या सर्किट मध्ये मोर दॅन लोड रेजिस्टन्स असेल आणि त्या मोर दॅन लोड रेजिस्टन्स मध्ये मॅक्सिमम पॉवर केव्हा भेटेल, ज्यावेळेस तुमचा थेवेनियन रेजिस्टन्स आणि लोड रेजिस्टन्स हे एकमेकाला इक्वल असेल तर. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ थेवेनियन रेजिस्टन्स अँड व्हॅल्यू ऑफ लोड रेजिस्टन्स इज सेम, then we get the power maximum. Okay, suppose this is the equivalent circuit of the maximum power. This is the equivalent circuit of the maximum power. आता आपण पॉवर मॅक्सिमम केव्हा म्हटलाय, जेव्हा लोड रेजिस्टन्स हा थेवेनियन रेजिस्टन्स ला मॅक्सिमम असेल. ओके, फ्रॉम अबाव फिगर करंट थ्रू दी लोड. आता ह्या मधला जर करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल
यामधला जर करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर इथे ओहम लॉ लावा. ओहम लॉ लावल्यावर तुम्हाला काय भेटेल, I इक्वल टू ETS अपॉन RTS प्लस RL. ओके, ओहम लॉ लावला, इथून पण I करंट फ्लो होतो, इथून पण I करंट फ्लो होतो. ओहम लॉ लावला तर काय भेटेल, ETS IL equal to ETS upon RTS plus RL. RTS plus RL. That is the from this इथे आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, RL equal to RTS. RL equal to काय कन्सिडर केलेलं आहे, RTS. Therefore put here value RL equal to RTS. We get ETS upon RTS plus RTS. Okay, here 2 times, that is we get ETS upon 2 times RTS. ETS upon 2 times RTS. The power delivered to the load is given by, power delivered to load is given by, power चा फॉर्म्युला काय आहे, P equal to I square into RL. ती power चा फॉर्म्युला काय आहे, I square into RL. I ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करली, किती भेटली, ETS upon 2 times RTS. ती पुट करा, इथे स्क्वेअर घ्या, I स्क्वेअर म्हटलेला आहे त्याच्यामुळे इथे I ची व्हॅल्यू पुट करा आणि स्क्वेअरिंग करा आणि RL इक्वल टू काय म्हटलेलं आपण, RTS म्हटलाय म्हणून इथे RTS पुट केलाय. ओके, then squaring both sides we get ETS square into RTS upon 2 चा square is 4, 4 RTS square, 4 RTS square. That is we get maximum power. Here RTS cancel, maximum power कधी भेटेल, we get the E square upon the 4 RTS. हा एक कॅन्सल झाला, हा याच्यासोबत कॅन्सल झाला तर तुम्हाला भेटते E square TS upon 4 RTS. This is the maximum power transfer theorem. मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम काय म्हणते, तुम्हाला पॉवर मॅक्सिमम भेटेल पण केव्हा, ज्यावेळेस तुमचा लोड रेजिस्टन्स आणि थेवेनियन रेजिस्टन्स जर इक्वल असेल, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ लोड रेजिस्टन्स आणि व्हॅल्यू ऑफ थेवेनियन रेजिस्टन्स इक्वल असेल तर पॉवर कसा भेटेल, मॅक्सिमम. दिस इज द मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम.